ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 जनवरी की मीटिंग बेसिट्टा रहने तो बाद किसानों के विच रोह का माहौल है तो किसानों का कहना है कि लगातार तरीक तो बाद तरीक दे रही है सरकार अते इस अंदोलन नूं लंबा करन दीयां कोशिशां किसानों दे नाल अजिहा वरतीरा वरत के सरकार करना चाहती है। कि कुछ किसान आगुआं का कहना है, वो सुनते हैं। हम संगठनों वाले पूरे किसान लीडरों ने हमने जो बात किया, हमने बोला है कि इसको रिपील करो, रिपील के पहले कोई बात नहीं चलेगी। आज आखिर 19 तारीख की मीटिंग रखी गई है, उसमें हमने एक टुक बात करके आए हैं कि 19 तारीख को हमारी रिपील की बात करें, नहीं रिपील की बात करें, इसके बाद कोई मीटिंग नहीं लेंगे। बात बनेगी, हमारी मांग ही ये है, ये कानून अच्छा नहीं है कि किसानों के विरोध में है ये कानून, इसीलिए आंदोलन जन आंदोलन छिड़ा हुआ है। ये वापस लेने के वो दूसरी तो बात ही नहीं है। नहीं, नया अदापेज तो कभी भी नहीं रखा, पुराने ही हर मीटिंग के पुराने होते हैं, आज भी वही पुराने थे। यानी वही है, दो मेन मुद्दे हैं, 3 कानून वाला और MSP वाला। 3 कानून में हमारा बार बार कहना है इनको रिपील करो, वो बोलते हैं कि इसका अल्टरनेटिव दो। चलो अलग अलग इसके जो क्लासेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं, क्या गलत है पहले बताओ, फिर हम सोचते हैं। एक छोटी कमेटी बना लो, छोटी कमेटी इनफॉर्मल होगी जिसमें हम बातचीत करेंगे, हम भी थोड़े लोग होंगे, आप भी थोड़े लोग होंगे। ये किसी के मतलब के किसी के ऊपर इसकी कोई बाइंडिंग नहीं होगी, जो भी डिस्कशन होगी उसके कोई मिनट्स नहीं होंगे। जो अगर हमारे बीच कुछ कॉमन आ जाता है तो उसको बड़ी मीटिंग में रख देंगे, या कि अदरवाइज कोई भी हम ऐसे चीज़ एक दूसरे को नहीं करेंगे कि कुछ नहीं है ना। देखिए, जब तक हमारा आंदोलन इससे आगे नहीं बढ़ेगा तब तक लिखवा लो, सरकार हल नहीं हिलेंगे नहीं। रवैया तो सरकार का मैं एक गल का कहूँगा भोली है, जी बार बार मीटिंग सादी है पर मन रही नहीं। समझा वो इस तरीके कहते हैं असीं क्या भी छोटे से तहां तो दबा है, उन्होंने मखौल सानू कहता भी छोटे से भी तहां तो कोई दबाव होगा। तो तोमर साहब ने कहा भी किसान अड़ी कर रहे हैं, मन नहीं रहे। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ 1950-55 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਐਂ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਚੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਦੇਣਾ। ਰੁੜਦੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ 5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। 5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਬਸ 2.5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ? 2.5 ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੈਠਕ 'ਚੋਂ ਬੈਠਕ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਧਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। उधर उत्तर प्रदेश ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਹਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜੋ उत्तर प्रदेश ਅਤੇ उत्तर प्रदेश ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ये तो तय होना पड़ेगा कि कोई इस तरह के पदों पर रहकर राज्यसभा पर नहीं जाएगा, ये एफिडेविट देना पड़ेगा। नहीं, ये तो आप अरे मैं थोड़ा कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आरोप थोड़ा लगा रहा, मैं गए नहीं क्या राज्यसभा में? अगर ना गए हो तो बताओ, एफिडेविट तो लिख के और हम पेश होंगे। अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा सवाल, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि गए नहीं क्या राज्यसभा में? मुझे ये लग रहा है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, और मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो भी करना है, रिपील को किसानों ने एक बार बोल दिया कि रिपील के सिवा कुछ हम मान नहीं तैयार नहीं है, फिर हर बार बैठक बुलाना। अरे रिपील करो, ख़त्म करो, किसान अपने घर जाए, तुम 26 जनवरी मनाओ, रात चलाओ, हमें क्या दिक्कत है इससे। लेकिन
हम एक बात कहना चाहते हैं कि सरकार को रिपील तो करना पड़ेगा। जब किसान नहीं मान रहा तो रिपील करो इसको। आज खास बात यही हुई कि जो हमारे कृषि मंत्री हैं, हमारे पीयूष गोयल जी हैं जो रेल मंत्री हैं, आज चर्चा भी हुई, उन्होंने कुछ अपने बताया भी अगर भाई ये हमें इसे देश में ये काम कर रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि देश में आप जो भी कर रहे हो, पूरे भारत का किसान यहाँ बैठा हुआ है, आप एक जब किसान नहीं चाहता तो आप इसको रिपील कर दो। मीटिंग बेनतीजा रही इज नंबर 1। जैसी 10 बैठकें हुई थी वैसी ये बैठक भी हुई। एमएसपी में मैंने विषय रखा था तो सरकार ने कहा कि हम एमएसपी पे चर्चा करेंगे। हमने कहा हर बैठक में आप एमएसपी से भागते क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम भागना नहीं चाहते। तो अब हमने कहा कि आप एफसीआई सबसे ज़्यादा माल परचेज करता है किसानों का। 2014 में जब भाजपा ने सत्ता संभाली थी तब एफसीआई पर 90,000 करोड़ का कर्जा था। अब ये बढ़कर 2020 में 3,66,000 करोड़ का हो गया। एफसीआई को कब बेचने वाले हैं आप? तो बोले बिकेगी नहीं तो आप उसमें कुछ डालिए पैसा। सरकार पैसा डालने से भाग रही है तो कहाँ से माल खरीदेंगे किसानों का आप? तो अगली बैठक में चर्चा होगी विस्तार से। आज की वार्ता में कोई खास निकला नहीं है। आज की वार्ता में अगली मीटिंग निकली है। आज तो सिर्फ बहस ही हुई है, चर्चा ही हुई है। तो चर्चा काफ़ी होगी। चर्चा के बाद अगली मीटिंग तय हुई 19 तारीख को, ठीक है, 12 बजे। तो उसमें देखेंगे आगे निकलता कि नहीं निकलता क्या है। जब तक सरकार करती रहेगी तो हम तो आते रहेंगे। हमने बोला कि 19 की मीटिंग अगर करनी है तो उसमें कोई पॉजिटिव चीज़ निकालिए फिर आएंगे। तो उन्होंने कहा कि निकालेंगे। अब लेट्स होप। आज सारे मुद्दों पर ही हुई, तीनों खेती कानून एमएसपी पर हुई, सारी भी बात हुई। और अगली भी हम बोल करके आए हैं कि तीनों कानून और एमएसपी पर अगर बात करेंगे, कोई रिपील करेंगे फिर आएंगे। वो कहते हैं कि हम करेंगे, जरूर आइए। तो लेट अस सी क्या करते हैं। अब बस इतना ही आज का मीटिंग का संपीर पहले जैसा ही तजर्बा रहा। जो पहली मीटिंग में रहता वही रिपीट था सभी। तो बातचीत शुरू हुई तो वही बोलते हैं कि आप पॉइंटों पे बात करो। जो पॉइंट आप लाए थे पहले वो हम इसको बिल में निकाल देते हैं, बिल जो रहने दीजिए। तो हमारी तो वो मांग है कि सभी को रिपील किया जाए, रद्द किया जाए। तो एक दूसरे नंबर का एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। उसके 1955 वाला एक्ट था, उसमें शोध कर उसको और बढ़ाकर जो नया एक्ट लाया गया। तो हमने ये मांग की थी कि उसमें जो शोध की गई है उसको रिपील किया जाए, निकाल दिया जाए। और पहले वाला 1955 वाला एक्ट है जो उसको बहाल किया जाए। तो सरकार ये भी नहीं मानती। और दूसरे दौर में जब हम बात करते हैं कि जो है एमएसपी पर कानून बनाओ ली दोबारा 19 को 12 बजे, हाँ 19 तारीख को 12 बजे आज की मीटिंग में चर्चा हुई है और कुछ नहीं होया, सिट्टा कोई नहीं निकला। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पे चर्चा हुई है, कानूनों पर भी हुई है, एमएसपी पर कहा सी, एमएसपी पर नहीं करी उन्होंने। हुण दोबारा 19 तारीख को एमएसपी पर चर्चा होगी। सरकार की दलील क्या थी? सरकार की दलील तो पहला वाली थी कि छोटी कमेटी बना ले, छोटी कमेटी बना ले, उससे 1.5 लाख आ जाता है। नहीं सुप्रीम कोर्ट की कोई गल नहीं, ना हमारे लिए एडी कोई गल, ना सरकार के लिए। ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। मैं ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟੇਕ ਅ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਜ਼ ਗਰੰਟਡ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵੱਡੀ ਗੇਮ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ।
ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਕਸ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਦੀ ਨੇਮ ਇਜ਼ FCI, ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਗੇਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜਨ ਮੰਨਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਇੰਜਨ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦੂੰ। ਲੈਂਡ ਮੀ ਯੂਅਰ ਈਅਰਸ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ ਸੀ, 14 ਜੀ ਕੱਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ, ਤੇ ਇਹ 4 ਫੋਲਡ ਪਰਪਸ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ MSP ਲਾਓਗੇ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਉਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਪਲਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ PDS। ਉਧਰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਵੀ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਵਰਤੀਰਾ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਦਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ये जो मामला है इसको समझने के लिए पहले 2-3 और चीजें समझनी पड़ती। ये जो आज बॉर्डर पे हो रहा है और ये जो 3 नए कानून आए हैं, ये शुरुआत नहीं है, शुरुआत बहुत पहले हुई थी और इस बात को मैं सालों से उठा रहा हूं। सवाल आपको याद होगा भट्टा परसोल, पहली बार ये भट्टा परसोल में उठा था कि इस देश में किसान का क्या हक है, किसान की क्या राइट्स है, क्या जमीन, किसान की जमीन उसकी है या किसी और की, जो किसान उगाता है उसका फायदा उसको मिलेगा या किसी और। तो पहली बार ये सवाल भट्टा परसोल में उठा। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी ने दिया, लैंड एक्विजिशन बिल को बदला। मोदी जी ने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द करने की कोशिश की, हमने उनको रोका। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंटर पे हम लड़ नहीं पा रहे हैं, स्टेट्स पे उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को रद्द कर दिया। दूसरा कदम, अब ये नया कदम आया है, ये जो 3 कानून है ये किसान को खत्म करने के कानून है। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦਈਏ ਦੇਸ਼।
ਉਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਓਪਨ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਦੂਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਚੋਂ। प्रियंका गांधी और राहुल जी आज पहुंचे हैं, आज धरने ते पहुंचे हैं। उन्होंने ਅੱਜ किसान के हक ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਵਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੇਡਰ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। देखो भाई, आप लोग तो 40 दिन से मतलब 40 दिन तो ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਨੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 26 ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਅੱਜ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਔਜਲਾ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਡਿੰਪਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਕੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਇੱਕ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਾ ਲਾਓ। ਉਧਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡੰਡੌਤ ਕਰਕੇ ਬਸ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੱਸ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਏ। ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਏ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਉਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ। ਪਰ ਆ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਾਲੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੰਚ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਪਿਓਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਗੱਲ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹੋ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ, 8-8 ਲੱਖ, 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਉਹ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੱਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ
ਵਟਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਛਪਾ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਓ। ਕੋਈ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿਯਮ ਫਾਲੋ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਦੀ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਾਵੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਹੋਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਜ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਰਿਆਣਵੀ, ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਦੇ ਬੋਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੇ ਇਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਮਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਰਾ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਬਣਦੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।